بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یہ ان وقتوں کی بات ہے جب زمانہ خط و کتابت کا ہوا کرتا تھا۔ ہم لوگ اپنے دور دراز کے رشتہ داروں کو بات چیت کرنے کے لیے یا پھر کوئی ضروری پیغام پہنچانے کے لیے خطوط کا ہی سہارا لیا کرتے تھے، اور میں اپنے گھر کی وہ واحد لڑکی تھی جسے خط پڑھنا اور لکھنا آتے تھے، کیونکہ خاندان میں زیادہ تر لڑکیاں پڑھی لکھی نہیں تھیں۔ ان دنوں تعلیم نئی نئی عام ہوئی تھی، سب لڑکیاں اسکول نہیں جاتی تھیں، کچھ کو گھرداری سے فرصت نہ ملتی اور کچھ کو گھر والے اجازت نہ دیتے۔ تاہم میں اپنی زندگی میں خوش تھی۔ مجھے پڑھنا لکھنا آتا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شعور اور میری آگہی ایک دن میرے لیے زندگی کا ایک ایسا واقعہ لے کر آئے گا جسے میں زندگی بھر فراموش نہیں کر پاؤں گی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے 8ویں کا امتحان پاس کر کے 9ویں میں داخلہ لیا تھا۔ 8ویں میں میرے نمبرز اچھے آئے تھے، اس وجہ سے میرے خاندان کے لوگ مجھ سے خوش تھے، خاص کر امی اور بابا۔ بابا کی خواہش تھی کہ میں آگے بھی پڑھوں، حالانکہ ہمارے گاؤں کی لڑکیاں ہائی اسکول پڑھنے نہیں جاتی تھیں، لیکن میرے پاپا کی سوچ کچھ مختلف تھی۔ وہ مجھے پڑھانا لکھانا چاہتے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ بن گیا کہ پورے گاؤں سے میرے ساتھ ہائی اسکول جانے والی کوئی بھی لڑکی نہیں تھی، مجھے اکیلے ہی جانا تھا۔ لیکن یہ مرحلہ کافی کٹھن تھا۔ ایک تو گاؤں کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ اسکول پڑھنے والی لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور دوسرا یہ کہ راستے میں ویران راستہ کافی زیادہ پڑتا تھا، یہاں سے میرا گزرنا آسان نہیں تھا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی تو یہ کہ جنگلی جانوروں کا اندیشہ ہوتا، دوسرا یہ کہ اس ویرانے سے عجیب سا خوف آتا، اور اس خوف کے لیے کئی کہانیاں اور قصے مشہور تھے کہ یہاں پر کسی غیر مرئی مخلوق کا قبضہ ہے۔ میں تو پڑھی لکھی لڑکی تھی، ان چیزوں کو ماننے والی نہیں تھی، لیکن گاؤں کی لڑکیاں یہ سب باتیں اپنی زبان سے کہتی اور ان پر یقین رکھتی تھیں۔ خیر، جب میں نے 9ویں میں اسکول جانا شروع کیا تو میری زندگی کافی زیادہ بدلنے لگی۔ میرے دل میں پیار محبت کے رومان پرور جذبات بڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگتا جیسے میں کسی کے خوابوں کی شہزادی ہوں اور کوئی ہے جو میرا منتظر ہے۔ میں ان دنوں ان خوابوں میں اس قدر گم تھی کہ مجھے اس ویرانے میں تنہا گزرنے سے بھی ڈر نہ لگتا تھا۔ بابا زیادہ تر دکان پر ہوتے، کبھی کبھار وہ بھی مجھے اسکول چھوڑ جاتے، لیکن اکثر اوقات میں اکیلی ہی واپس آیا کرتی۔ میرے اسکول جانے کا جنون اچھا خاصا بڑھ چکا تھا۔ میرے ہائی اسکول میں بھی نمبرز اچھے آ رہے تھے، کیونکہ یہاں بھی چند ایک لڑکیاں تھیں، جبکہ باقی سبھی لڑکے تھے۔ لڑکے پڑھنے والے نہیں تھے۔ میں خوب پڑھاکو تھی، اسی لیے اساتذہ کی نظر میں آ گئی، اسی لیے میں کوئی بھی کلاس مس نہیں کرتی تھی۔ دھوپ ہو یا بارش ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، مجھے ہر حال میں اسکول جانا پڑتا تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق میں اسکول جا رہی تھی کہ آسمان پر ہلکی ہلکی کالی بدلیاں چھائی ہوئی تھیں۔ اماں نے موسم کے یہ تیور دیکھے تو کہنے لگیں، بیٹی آج گھر میں ہی رک جاؤ، موسم کچھ اچھا نہیں لگ رہا، ایسا نہ ہو کہ راستے میں بارش شروع ہو جائے اور تم کو تکلیف ہو۔ میں نے کہا، اماں اگر میں تکلیفوں سے گزر کر اسکول نہیں جاؤں گی تو ایک دن اپنے خواب کیسے پورے کروں گی؟ اماں نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں بضد تھی کہ میں نے لازمی جانا ہے۔ خیر، میں گھر سے اسکول کے لیے نکل پڑی۔ راستے میں ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، میں چھپتی چھپاتی آگے چلی جا رہی تھی، لیکن راستے میں تیز آندھی چلنے لگی۔ اب نہ میں پیچھے جانے کے قابل رہی اور نہ وہاں رک سکتی تھی۔ آندھی بہت تیز چل رہی تھی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ کسی درخت سے چپک کر کھڑی ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ آندھی کا زور تو جیسے ہوا میں اڑائے جا رہا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اسی ویرانے کے پہلے درخت سے جا کر لگ کھڑی ہوئی۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں یہ درخت ہی نہ گر جائے، لیکن کیا کرتی؟ اگر درخت کا سہارا نہ لیتی تو شاید خود ہی گر پڑتی، ہوا مجھے اڑا لے جاتی۔ تبھی دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی کہ اس خوفناک ہوا سے بچ جاؤں۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ آندھی مزید تیز ہو گئی۔ میں نے درخت کو سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا
तब मुझे एहसास हुआ कि यकदम आंधी रुक गई है और मेरे सर से दुपट्टा सरक गया है। इस एहसास ने मुझे डरा कर रख दिया। मेरी पीठ की तरफ से अंधेरा बढ़ने लगा। मेरी आंखें सामने को देख रही थीं। पीछे मुड़ने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन मैं हिम्मत करके पीछे मुड़कर नहीं देख सकती थी। बढ़ता हुआ अंधेरा मुझे खौफज़दा कर रहा था, यहाँ तक कि मुझे अपने बालों पर किसी का खुरदरा लम्स महसूस हुआ। मैं एक लम्हे के लिए ठटक कर रह गई। मेरे तो जैसे पाँव तले से ज़मीन सरकने लगी। दिल चाहा कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। आंधी अब ख़त्म होने वाली थी, लेकिन एक नया तूफ़ान मेरे सर पर मंडला रहा था। या खुदाया, ये क्या चीज़ है जो ऐन मेरे पीछे खड़ी है, जिसका हुजम इतना बड़ा है कि पूरे जंगल में अंधेरा छा गया। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी, लेकिन मेरी आंखें बंद थीं। सच कहिए तो इंसान डर के मारे कभी कभी वाकई आंखें बंद कर लेता है। वो उस कबूतर की मानद हो जाता है जो बिल्ली को सामने से आता देखकर आंखें बंद कर लेता है और समझता है कि बिल्ली उसे नहीं खाएगी। यही मेरे साथ हुआ, लेकिन फिर अचानक ही एक खौफनाक कहकहा मेरे कानों में गूंजा और मैं मारे खौफ के हल्दी की मानद होती रंगत के साथ ज़मीन पर ढहती चली गई। आखिरी आवाज़ जो मेरे कानों ने सुनी वो काफ़ी गिरफ्तार और रोबदार सी थी। मैं उस आवाज़ को याद नहीं रख सकी। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती। जब मेरी आँख खुली तो मैं स्कूल के पास बैठी हुई थी। ये एक बेंच था जहाँ पर मैं आंखें बंद किए न जाने कब से बैठी थी। मुझे सख्त हैरत हुई कि मैं यहाँ कैसे आ गई। मुझे एहसास हुआ कि वक्त काफ़ी गुजर गया है। तभी मैं दौड़ती हुई स्कूल के अहाते में दाखिल हो गई। स्कूल पहुंचकर पता चला कि मैं बिल्कुल वक्त पर पहुंची हूँ, लेकिन फिर भी मेरा डर था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ अपने पीछे छोड़ आई हूँ या फिर गलत वक्त पर आई हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब क्लास शुरू हुई, सब अपनी अपनी नशिस्त पर आकर बैठे तो मैं भी नॉर्मल हो गई। वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। मेरी सहेलियों को भी मालूम हो गया कि मुझे कोई ना कोई परेशानी है जो अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इन्होंने मुझसे वजह दरियाफ्त की। पहले तो मैंने ना बताया, फिर यूं ही सरसरी सा जिक्र किया कि सुबह मौसम बहुत ख़राब था, तेज़ आंधी चल रही थी, इसीलिए दरख्त के पास लगकर खड़ी हो गई और एक अजीबोगरीब दरिंदानुमा मखलूक मेरे पीछे आकर मुझे डराने लगी। लड़कियां मेरी बात सुनकर हैरान रह गईं। शाहीना जो साथ वाले गांव से आती थी कहने लगी, नाज़नीन तुम पागल तो नहीं हो गई? सुबह कौन सी आंधी थी? हम भी तो तकरीबन उसी रास्ते से होकर आते हैं। तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, और फिर अगर ऐसा हुआ होता जैसा कि तुम बता रही हो तो ज़रूर तुम बेहोश हो जाती। तुम्हें यहाँ आने में वक्त लगता, लेकिन तुम तो सही वक्त पर पहुँची हो। मुझे लगता है आजकल तुम ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहने लगी हो। शाहीना ने कहा तो मैं चुप होकर रह गई। मेरे पास इस बात का कोई सबूत थोड़ी था कि जो मेरे साथ पेश आया वो सच ही था। खैर, मैंने ख्वाब समझकर इस वाक़े को भुलाने की कोशिश की, लेकिन न जाने क्यों इस वीराने से गुज़रते हुए मुझे अब डर सा महसूस होने लगा था। कुछ दिन गुजरे, जब हालात नॉर्मल हुए तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता इस डर के हिसार से आज़ाद होती गई। मुझे लगता था कि शायद ये वाकई मेरा वहम ही था। अगले दिन मैं स्कूल जा रही थी। हमारे इम्तिहानात नज़दीक थे। खैर, मैं स्कूल के रास्ते से जा रही थी कि उस वीराने के गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा बस्ता आज कुछ ज़्यादा ही हल्का है। थोड़ी देर बाद मैंने बस्ता खोलकर देखा तो ज़रूरी किताबें मौजूद नहीं थीं। मुझे सख्त परेशानी हुई कि अब क्या करूं। फिर सोचा कि अगर यहाँ से वापस जाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी, इसीलिए मैं कुछ सोचकर स्कूल की तरफ जाने लगी। स्कूल पहुंचकर मैं अपनी दोस्त से अपनी किताब उधार मांगने ही वाली थी कि मैंने अपने बस्ते में देखा मेरी किताबें जूं की तूं मौजूद थीं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये क्या मामला है। अभी रास्ते में ही तो मैंने देखा था कि मेरे बस्ते में किताबें पूरी नहीं हैं। बहरहाल, हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से मैंने बैग से वो किताब निकाली और टेस्ट रिवाइज़ करने बैठ गई। थोड़ी देर के बाद हमारी टीचर आ गई। टेस्ट शुरू हुआ तो हमने किताबें बैग में रख दीं। खैर, मेरा टेस्ट अच्छा हुआ। घर आकर इत्तेफाक से मैंने वही किताब खोली तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि किताब में जा बजा छोटी छोटी पर्चियाँ रखी हुई थीं। इन पर्चियों का रंग सुनहरी था
और इन पर चांदी के जैसे हरूफ से कुछ लिखा हुआ था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। यह कोई और ही ज़ुबान थी जिसे शायद समझना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। ये चिट्ठियाँ तादाद में बेशुमार थीं। इनका रंग बड़ा ही खूबसूरत था, कागज़ भी देखने वाला था। तभी मैंने सोचा कि इन्हें फेंकने की बजाय संभाल कर रख लूँगी, कभी काम आ जाएंगी तो किसी को दे दूँगी। यह ख्याल आते ही मैंने उन पर्चियों को अलमारी के अंदर बंद करके रख दिया और बाहर से ताला लगा दिया कि मुबादा कोई ये देखकर मुझ पर शक ही ना कर बैठे। अलमारी में पर्चियाँ बंद करने के बाद मैंने ताला लगा दिया। उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि कमरे में हवा की गैर मामूली सी लहर चली। हवा में ठंडक का एहसास था, खुशबू इसमें रची हुई थी। अभी मैं इस एहसास में ही मगन थी कि मुझे अपने कानों में किसी नौजवान की सरगोशी महसूस हुई। बहुत शुक्रिया। मैं ये आवाज़ सुनकर हैरान रह गई। मैंने ये आवाज़ पहली बार सुनी थी और ये कोई मेरा वहम नहीं बल्कि सच था। बहरहाल ये आवाज़ दोबारा न आई तो मैं भी चुप हो रही। लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ मेरे साथ अजीबो गरीब वाक़यात पेश आ रहे थे जिनको समझना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ उठना बैठना छोड़ चुकी थी। मुझे अजीबो गरीब ख्वाब आते। कभी लगता मैं कहीं सीढ़ियाँ चढ़कर भाग रही हूँ तो कभी लगता कि कोई मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है। कभी देखती कि मेरे लंबे घने बालों को किसी बला ने अपने शिकंजे में लिया हुआ है। ये सब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। मैं पढ़ाई में भी कमज़ोर होती जा रही थी। मेरे अम्मी अब्बू ने भी इस बात को अच्छा खासा नोट किया था। मेरा खाना पीना कम हो गया। मैं जब सोकर उठती तो मेरी हालत अजीब होती। यूँ लगता जैसे किसी ने मुझे डंडों से मारा हो। ज़िंदगी इसी डगर पर चल रही थी कि एक दिन स्कूल से वापस आते हुए मुझे अपनी एक पुरानी सहेली मिल गई। मेरी ये सहेली उन दिनों की थी जब हम लोग मस्जिद में इकट्ठे कुरान पाक पढ़ने जाते थे। उसके बाद मैं स्कूल चली गई और वो मदरसे में कुरान हिफ्ज़ करने चली गई। हमारी दोस्ती लेकिन अब भी वैसी ही थी। वो मुझे देखकर काफ़ी हैरान हुई। कहने लगी, तुम तो बहुत कमज़ोर हो गई हो। पहले कैसे गुलाब की तरह खिली हुई रंगत हुआ करती थी। दोस्त की बात से मुझे एहसास हुआ कि वाकई मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक नहीं रहा, ना ही सब पहले जैसा है। मुझे इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। तब मैंने सोहेला से कहा कि तुम मुझसे मेरे घर आकर मिलो, मैं तुम्हें सारी बात बताना चाहती हूँ। सोहेला मेरे कहने पर अगले ही दिन मेरे घर आ गई। मैंने उसे स्कूल से लेकर ख्वाबों तक का सारा वाक़या सुनाया तो वो किसी गहरी सोच में गुम हो गई। कहने लगी, हो ना हो ये गैर मावराई मखलूक का ही मामला लगता है। तुम्हें इस बात को संजीदा लेना चाहिए, ना कि इसे हंसी मजाक में उड़ाकर उस मखलूक के कहर को दावत दो। मैं तुम्हें कुछ वज़ाइफ लिख कर दे रही हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह तुम्हें ये ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। सुहेला ने कहा तो मुझे कुछ तसल्ली हुई कि शायद अब मेरी ज़िंदगी एक नॉर्मल डगर पर आ जाएगी। इस दौरान सुहेला ने मुझे ताकीद की कि अगर मुझे किसी भी किस्म का कोई गैबी तोहफ़ा मिले या कोई मेरी मदद को आए तो मैं उससे इनकार कर दूं, वरना मेरे साथ बुरा होगा। मैंने ये बात अपने पल्लू से बांध ली, लेकिन कहते हैं कि इंसान की फितरत काफ़ी लालची वाक़ई हुई है। अगले दिन मैं स्कूल से वापस आ रही थी कि रास्ते में मुझे एक जगह किसी के लड़ने झगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। करीब जाकर देखा तो दो छोटी छोटी बच्चियां थीं जो आपस में उलझ रही थीं। बच्चियों की आंखें और हुलिया बड़ा अजीब सा था। वो इस वीराने में कर क्या रही थीं, मैंने ये भी गौर नहीं किया और ना ही उन्हें समझने की कोशिश की। मैंने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? कहने लगी, हमें घर का रास्ता भूल गया है। मैं कहती हूँ कि घर का रास्ता उधर को जाता है, जबकि ये कह रही है कि इधर को जाता है। लड़कियाँ एक दूसरे की तरफ इशारा करके कहने लगीं, ओहो, तुम लोगों का घर है किस तरफ? क्या घर के आसपास कोई निशानी है? तब छोटी लड़की ने बताया कि उसके घर के पास एक बड़ी सी काली टैंकी है। ये सुनकर मैंने कहा कि ये तो मेरे ही रास्ते में आता है, तुम लोग चलो, मैं तुम लोगों को पहुंचा देती हूँ। मैंने फिर ऐसा ही किया। उन बच्चियों को साथ लेकर आगे आगे चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे वो बच्चियाँ नहीं हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वाकई कोई नहीं था। और फिर एक खौफनाक कहकहा जो मेरे कानों में गूंजा तो मुझे सारा खेल समझ में आ गया। मैंने उसी वक्त बाआवाज़े बुलंद कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी
اور وہاں سے سر پر بھاگتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ گھر آ کر مجھے بخار آ گیا۔ میں 3 دن بخار میں پھنکتی رہی۔ سہیلا چوتھے دن آئی تو میری حالت دیکھ کر کہنے لگی، خدا کا شکر کرو کہ تم ان لڑکیوں کے ساتھ زیادہ آگے نہیں گئیں۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کوئی بھی غیر معمولی واقعہ ہو جائے تو خود کو اس کے جھانسے میں مت آنے دینا۔ تم نے ان لڑکیوں کی بات سن کر غلطی کی۔ وہ کچھ اور نہیں بلکہ انہی جنات کی بھیجی ہوئی جن زادیاں تھیں جو ان کے کام کرتی ہیں اور ان کے لیے باندیوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ وہ بیٹیوں کے روپ میں تمہارے سامنے آئی تھیں اور تم ان کے جھانسے میں آ گئیں۔ سہیلا نے کہا تو مجھے یاد آیا کہ واقعی ان بچیوں کی آنکھیں چمکتے ہوئے بلور کے جیسی تھیں۔ وہ اس گاؤں کی نہیں لگتی تھیں۔ ان کا حلیہ بھی غیر معمولی تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں ان بچیوں کے ساتھ زیادہ آگے نہیں گئی اور یہ قصہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد بھی کئی طرح کے واقعات ہوئے جنہوں نے میری توجہ اپنی جانب کرنا چاہی، مگر سہیلا کے سمجھانے پر میں ان واقعات سے باز رہی۔ خدا کا شکر ہے کہ آج میری شادی ہو گئی ہے۔ زندگی معمول کے مطابق گزر رہی ہے۔ اگر سہیلا نہ آتی تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ وہ خط جو میں نے اس الماری میں رکھے تھے، میری ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ اس الماری کو کھولوں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس الماری کو بند ہی رہنے دوں یا پھر ان خطوں کو نکال کر پھینک دوں؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔